upon trade, tribute, or plunder for supply. Plunder means exploiting wealth from neighboring countries. When they defeat neighboring countries, they plunder the wealth or they exploit that wealth. So already I told you what is garrison, fortified settlements with the presence of soldiers. Hinterland, the lands adjacent to a city or port that supply it with the goods and services. Next, we want to know about the sultans. They faced difficulty in controlling the garrison in towns and Bengal, Sindh, due to the following reasons. First one, rebellion, war, and bad weather made problems in communication lines. Delhi Sultanate was threatened by Mongol invasion from Afghanistan. Most of the governors rebelled against the sultans. They waited that opportunity to overthrow the sultans and regain power of the sultanate. So what is hinterland? Hinterland means the lands adjacent. Adjacent means nearby to a city. The lands nearby to a city for port, Thuramuga, that supply it with goods and services. That supply goods and services. That we can call it as hinterland. Most of the governors, they rebelled against the sultans. They waited opportunity to overthrow the sultans and regain power of the sultan. They were waiting for a chance to regain power, especially the governors. Governors were waiting to rule that places because they want to rule that places. They were waiting opportunity to overthrow the sultans. The sultans barely managed to overcome these challenges. Sultans very difficult to manage these challenges. Expansion mainly occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban. During the time of Ghiyasuddin Balban and Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq, the kingdom that was expanded. Other rulers, they can't control these garrisons. Ghiyasuddin Balban, picture of Ghiyasuddin Balban. Next you can see Alauddin Khalji. First expansion means they conquered neighboring nearby areas and they added to its empire. Along the internal frontiers, forests were cleared. In the Ganga Yamuna Doab, hunter-gatherers and pastoralists were expelled from the forest. They were expelled from the forest. These lands were given to peasants. Peasants means farmers. These lands were given to farmers for agriculture. New fortresses and towns were built for the promotion of trade and to protect the existing trade routes. Second expansion took place in the external frontier. Through military expedition to South India, they captured elephants, horses, precious metals, and slaves. Majority of the expeditions were during the reign of Alauddin Khalji. Alauddin Khalji ആണ് ഏറ്റവും ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളർ. അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയാണ് ഏബിൾ റൂളർ. അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനം ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹമാണ് ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയാണ് ഫേമസ് റൂളർ. ജലാലുദ്ദീൻ ഖൽജിയാണ് അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ. അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി എന്തോ ചെയ്തു, ജലാലുദ്ദീൻ ഖൽജിയെ കൊന്നു. അമ്മായിപ്പനെ കൊന്നിട്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി അധികാരം നേടിയ ആളാണ് ഈ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി. അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി ഒരു അംബീഷ്യസ് റൂളറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു അംബീഷ്യസ് റൂളറാണ്. അതെന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യം വികസിച്ചത്. അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു. ഈവൻ സൗത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഫേമസ് റൂളറാണ് ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ. അപ്പം മിലിറ്ററി എക്സ്പെഡീഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് എലിഫന്റ്സിനെയും ഹോഴ്സിനെയും മെറ്റൽസും സ്ലേവ്സിനെയും ഒക്കെ പിടിച്ചത് ഈ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക് റെയിൻ, മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് മോസ്റ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് കെയിം അണ്ടർ ദ റൂൾ ഓഫ് സുൽത്താൻസ്. മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും സുൽത്താൻമാരുടെ കീഴിലായിട്ട് മാറി. മുഹമ്മദ്
ബിൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ കാലഘട്ടം. They defeated their rivals, attacked several cities and brought them under their control. Tax was collected from peasantry. പാവപ്പെട്ട കർഷകരിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അവര് വളരെ പ്രദേശങ്ങളും അവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന്. മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്ന വൈസസ്റ്റ് ഫൂൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു റൂളറാണ് ആര്? മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഓർ മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്. അതെന്തിനാ സാറേ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഡൽഹി ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽ അദ്ദേഹം ദേവഗിരിയിലോട്ട് മാറ്റി. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ദേവഗിരി വന്നു, അല്ലെ ദൗലത്താബാദ്, അത് അവിടെ വന്നു. ദേവഗിരി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേര് മരിച്ചുപോയി. അപ്പം അവിടെ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്തോ ചെയ്തു, ദേവഗിരിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തലസ്ഥാനം വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമാനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്ന്. അതേപോലെ കോയിൻ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ കോയിൻ ഇറക്കി. പക്ഷെ അതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമേ കറൻസി നോട്ട്സ് അടിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. വേറെ ആരടിച്ചാലും അത് ഫേക്ക് നോട്ട്സും അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫോർജറി അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം ഫോർജറിയാണ്. അതെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഫോർജറിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറ്റകരമാണ്. അവരെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണമില്ല ഇന്ത്യയിൽ. പണ്ട് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രണമൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം നോട്ടടിച്ച് പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കിന് ബാക്കിയുള്ളവർ നോട്ടടിച്ചു. നോട്ടല്ല, കോയിൻ അടിച്ചു. അദ്ദേഹം കോയിൻ അടിച്ചു, ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കോയിൻ അടിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാവരും അടിച്ചു. അതോടുകൂടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇച്ചിരൂടെ തകർന്നു. അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢിയാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ തലസ്ഥാനം മാറ്റി വീണ്ടും തിരിച്ച് തലസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ നാണയം അടിച്ച് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി, ജനങ്ങളും അടിച്ചു, കോയിൻ അടിച്ചു. അവസാനം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പാളീസായി. അദ്ദേഹം പുതിയ ഐഡിയാസ് ഒക്കെയാ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അദ്ദേഹം പുതിയ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് ഒക്കെയാ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കലി അത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും. അതെ. അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. അതെ, എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയാതെ അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന വൈസസ്റ്റ് ഫൂൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഡൽഹി മാറ്റി ദേവഗിരിയിലോട്ട് ദൗലത്താബാദിലോട്ട് മാറ്റി, പിന്നെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക് റെയിൻ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഞാൻ